والے انہوں نے حدیث تو پیش کی، لیکن اس پہ کیا جرا ہے، اس میں کیا ذوف ہے، وہ بیان عوام کے سامنے نہیں کیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ابی زناد، اس کے بارے میں یا محدثین عبد الرحمن بن ابی زناد مخالف کو پیٹ بھر کے گالیاں دینا، دوم جہاں تک ممکن ہو اس پر جھوٹی تہمتیں تراشتے جاننا تاکہ بیچارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شہباز دیوبندی نامی ایک شخص جس نے یعنی کہ فتنہ مچایا ہوا ہے، اور کبھی کسی یعنی کہ بڑے بڑے اکابر علماء کو جو ہے نا وہ چیلنج دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جو پڑھ بھی رہے، حافظ جو ہے عبدالسلام جمالی حفظہ اللہ، تو عبدالسلام جمالی حفظہ اللہ کو چیلنج دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ مدینہ یونیورسٹی کا پڑھ رہا ہے وہ بندہ وہاں پہ، اور یہ بندہ اور باقاعدہ وہاں کی جو ہے نا یہاں کی کئی سندیں بھی لی ہوئی ہیں انہوں نے، مدارس کی ویسے بھی پڑھے ہوئے پاکستان کی، ان کو چیلنج بازی کر رہا ہے۔ اور کئی فتنے، جون جولائی کی چھٹیاں اس کی پڑتی ہیں، یہ فتنہ شروع کر دیتا ہے، میرا مناظرہ کرو مجھ سے۔ گھر میں پرچے بناتا ہے، اور گھر میں پرچے بنا کے کہتا ہے لو جی یہ پرچہ بن گیا۔ بھائی مناظرے اس طرح ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالیٰ آج 14 تاریخ بروز جمعہ بعد نماز عشاء 10 بجے کے قریب ہم اس کے گھر کے پاس پہنچے۔ گھر کے پاس پہنچنے کے بعد ہم نے اس کو کال کری۔ کال پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا موجود عرفان بھائی، زہیب بھائی، انہوں نے بھی بات کری، میں نے بھی بات کری۔ ہم بلاتے رہ گئے کہ آ جاؤ بھائی، وہ شرائط دعویٰ کرو، جواب دعویٰ کرتے ہیں ہم، شرائط طے کرتے ہیں اور متعین کر کے دن ہم مناظرہ کریں گے۔ ہم نے کہا جگہ بھی تمہاری، سارے معاملات تمہارے، دن بھی ہم تمہارا مان لیں گے، ابھی آ جاؤ، ابھی جواب دعویٰ طے کرو۔ اس نے کہا ہم جو ہے نا وہاں بیٹھے ہیں اسٹیشن پہ۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اسٹیشن پہ تم بیٹھے ہو، ہم آ جاتے ہیں۔ کہتا نہیں، کہہ رہا اگر آؤ گے تو پرچہ چینج کرنا، نہ کوئی گفتگو ہوگی نہ کوئی بات ہوگی، تو کیا ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ کھلونوں سے کھیلنے جائیں گے؟ تو یعنی کہ ایسے شخص شہرت کے، سستی شہرت کے بھوکے جو ہے نا، ان کے غباروں میں، وہ کہ جرت کا نام ہے دیوبند والے، جرت کتنی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا آج۔ تو وہ کال ریکارڈنگ بھی ہم سنائیں گے آپ کو، سنیے گا، لمبی کال ریکارڈنگ ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ہم کوشش کریں گے آپ کو یہاں سنائیں، اور آپ سنیں کہ کس طرح یہ بھاگا۔ ہم کہتے رہ گئے کہ بھائی ہم وہیں آ جاتے ہیں، وہاں آ کے جو ہے نا ہم تیرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو دعویٰ جواب دعویٰ اور شرائط جو ہے نا وہ طے کر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے بھائی؟ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، ابھی الحمدللہ بہتر ہے گھر پہ۔ الحمدللہ۔ ہاں جی بھائی آ رہے ہو نہیں آ رہے ہو؟ کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے بھائی؟ دعویٰ جواب دعویٰ کے لیے، اور کس چیز کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے تو ہوٹلوں پہ تو ہوتی نہیں ہے، نشست گھر میں ہی ہوگی کسی، تو پھر اور آگے مناظرے آپ والے کے گھر دن، پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے گھر کے پاس ہی بیٹھے ہیں ہم۔ مناظرے والے دن، ہاں؟ مناظرے والے دن نہیں، مناظرے والے دن تو آپ جو ہے نا ابھی ویسے جو ہے نا اس لکت میں جو ہے نا سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، پھر مناظرہ نہیں کب ہوگا کریں نا، گے؟ اپن مغرب کیوں کے بعد نہیں ہوگا یار، ہمیں مغرب پتہ کے ہے بعد نا بیٹھ یار۔ جائیں۔ ابے بھائی مغرب کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ نہیں میری بات دعویٰ تو سنو۔ جواب دعویٰ آج طے کر لو، اچھا میری دعویٰ بات سن جواب لو۔ دعویٰ آج طے کر لو، مناظرہ جو ہے نا جو تاریخ آپ دو گے اس تاریخ کو ہم نہیں، آئیں وہ گے۔ تو چلو مسئلہ نہیں، مشورے سے طے ہو جائے گی۔ میں یہ ہاں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپن مغرب کے بعد بیٹھ جائیں گے، ہاں پھر یہ ہوگا کہ اگر تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے نا تو عشاء کی پڑھ کے وہیں پہ پھر عشاء کے بعد مناظرہ شروع کر دیں گے۔ جو ٹائم ہم نے ہوٹل پہ لگانا ہے دعوت جواب شرائط میں، وہ مغرب کے بعد لگ جائے گا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے یار آپ کو؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن ہو جائے نا سارا معاملہ۔ نہیں تو ایک دن میں کہاں یار، ایسے کب ہوتا ہے یار؟ کون سے یار مناظروں میں کیوں نہیں ہوتا ہے یار؟ ہوتا؟ آپ یہ صبور سے پوچھو، گور شالہ میں یہ آیا تھا، اس نے بولا شروع کرو مناظرہ، اس کی تو کوئی الگ نشست نہیں ہوئی تھی، یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ پیچھے سے بول رہا ہے، پوچھ لو اس سے۔ کیا چیز؟ صبور گور شالہ میں آیا تھا تو اس نے کہا میں کتابیں لایا ہوں، شروع کرو مناظرہ، حالانکہ اس میں تو کوئی الگ نشست میں دعوت جواب شرائط طے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کوئی مناظرہ تھوڑی تھا۔ اس نے بولا مناظرہ شروع کرو، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ بھائی اب کہہ رہا مناظرہ تھوڑی تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ہم ٹھیک ہیں، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر۔ میرے کہا بھائی یہ ایک کام اچھا آپ نے یہ کہا کہ گور شالہ میں مناظرہ نہیں تھا، آپ کے بھائی، الفاظ ہیں۔ دو شالہ مناظرہ ہوتا تو دیکھے نا، ہم اس کو نہیں، آپ نے باقاعدہ تو دعویٰ یہ جواب دعویٰ ساری چیزیں طے ہوئی بھی وہ ہوتی وہیں کا ہوتی نا، ہوتی پھر مناظرہ ہوتا نا۔ ہاں نا، دعوے ہوتی کے پھر بغیر، مناظرہ ہوتا، جواب دعویٰ کے بغیر لیکن مناظرہ یہ ہے کہ کب ابھی ہم ہوتا ہے؟ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں بھائی آپ کا۔
नहीं इंतजार का हमने तो आपको नहीं कहा कि आप करें दावा जवाब। भाई हम कर रहे हैं ना, आप हमें आपकी तो ये फिक्र तो लगी आपकी हुई है। गलती है ना, आप कर रहे हो, हमने तो नहीं कहा। आपके व्हाट्सएप की वजह से हमें फिक्र लग गई आपकी कि यार आप जो है ना व्हाट्सएप पे हमें पुकार रहे हैं, तो मैंने कहा यार अब हाजिर होना पड़ेगा हमें। हम तो हाँ, तो मैं तो मांग रहा हूँ तारीख मुनाजरा की। तारीख मुनादे करते हैं ना, आ जाओ ना, दावा जवाब दावा क्या तारीख रखें, अरे आ भाई, जाओ। तो तारीखें मैंने बताई है ना, उसी दिन होगा ना दावा जवाब दावा शराइत। भाई आज कर लेते हैं, अपन उस दिन बात फिर सुनो ना। गुफ्तगू करेंगे। आप सुनो ना, मगरिब के बाद बैठ जाएंगे, जो हमने होटल पे टाइम अभी देना आ है रहे हो वो नहीं आने आ रहे हो दें। ये बताओ, दावा जवाब दावा तय करने के लिए नहीं, इसके लिए तो हमने हामी भरी नहीं है ना, तो हम क्यों नहीं क्यों- हामी भरी है? किसने भरी है हामी कि हम क्यों दावा नहीं जवाब भरी है? शराइत तो के लिए फिर क्या होटल पे आएंगे। तो करना क्या है, कुछ छमछम खेलनी है? छमछम के लिए मैंने तो नहीं बुलाया तो आपको। भाई मैंने नहीं बुलाया यार, अजीब अजीब बात। दावा जवाब दावा शराइत के लिए हमने हामी कब करना भरी क्या है? है, ये करना पूछ लो, करना क्या चलो है? अगर वहाँ भी है करना तो क्या करना है? मुनाजरा करना है, मुनाजरे की तारीख बताओ। यार अबे तो भाई अबे उसी के भाई- लिए बैठे हैं, तुम्हें कौन सा दिन सही है वो बता दो, हम बता रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं दावा जवाब दावा शराइत, खत्म कहानी। भाई दावा मैं तो जवाब फारिग शराइत हूँ। मुनाजरे वाले दिन नहीं हो मैं सकती फारिग क्या? हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। कोई मैं भी फारिग हूँ अभी। जैसे जून जुलाई आ गया, हमारे ऊपर भी जून जुलाई आ गया है। हाँ, मेरे पे भी आ गया, मैं भी फारिग हूँ। हाँ तो बता आ जाओ। अच्छा, तुमने ये कहा कि गौशाला में अभी मुनाजरा नहीं था, आपके तुमने घर तो के मुनाजरे का लफ्ज पीछे बैठे इस्तेमाल हैं या किया। होटल पे, हमें तो पता नहीं था कि नहीं, होटल तुमने खुली है मुनाजरे या का बंद है। लफ्ज इस्तेमाल किया वीडियो में, अब इनकार कर रहे हो सबूर भाई, इस क्या तरह चीज? नहीं होता। क्या चीज? तुमने कहा गौशाला में, तुमने वीडियो में कहा था शुरू करो मुनाजरा, अब कह रहे हो कि गौशाला सबसे का गुफ्तगू रट्टा थी, गाया हुआ है, मुनाजरा नहीं इधर आ था। जाओ, क्यों अभी अपना भी टाइम जाया कर रहे हो, हमारा भी अब टाइम देखो बीच जाया में कर रहे हो, दूसरा इधर बोल आ रहा है, जाओ, जवाब दे, दवा सबूर भाई को दो ना करो, फोन। तारीख तय करो, उस दिन मुनाजरा कर अली लेंगे। भाई नहीं करेगा ये। क्या कौन सी तारीख बता दो भाई, दावा जवाब दावा तय करो। अबे भाई तारीख उसी भी दिन होगा, तुम्हारी, उसी दिन होगा, दिन ये भी कह रहे हैं तुम्हारा, इरफान भाई ने टाइम बोला भी मुमकिन तुम्हारा, नहीं है। जगह भी आपके तुम्हारी, मामू सब जान ने कुछ बोला, तुम्हारा, सिर्फ आपके यहाँ मामू जान ने बोला कि नामुमकिन नहीं है एक दिन में है होना, कि तो नहीं? फिर ठीक है। भाई वक्त भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी, दिन भी तुम्हारा, तारीख भी तुम्हारी, जगह हमारी, दिन कौन भी सी जगह तुम्हारा, हमारी? रात भी तुम्हारी, हम भी तुम्हारे, ठीक है। हाँ, और जगह जो कौन है सी ना, हमारी दावे भाई? जवाब दावा आज तय करो। जगह कौन सी हमारी? हैं? कोई भी जगह ले लो आप, कोई आओगे मस्जिद उसमें? बोलो, तुम्हारा घर बोलो, नवाब होटल बोलो, फलानी होटल बोलो, जो भी बोलो आ जाओ भाई। तुमने मुनाजरा होटलों पे होएगा? भाई तो तुम बोल रहे हो ना कि यहाँ और वहाँ, ठीक है, कहीं भी कर लो, जगह रख लो जगह तो भाई। तय हो जाएगी, तारीख तो बताओ। अभी दावा जवाब दावा रखो। तो भाई उसी जगह पे होगा, उसी तारीख पे होगा ना जो नहीं, उस मुनाजरे वाला तारीख दिन पे होगा। थोड़ी होगा, नहीं क्यों- उस क्यों नहीं तारीख होगा? पे टाइम जाया होगा, साफ बात है। अगर नहीं उस होगा तारीख टाइम पे भाई, हम क्यों नहीं तो होगा, थोड़ी जल्दी बैठ क्यों जाएंगे, नहीं होगा? मगरिब के उल्टे बाद बैठ आपके लिख जाएंगे, के दे रहा हूँ कि टाइम जाया होगा। मगरिब के बाद बैठ जाएंगे। मगरिब के बाद नहीं, ईशा के बाद भी बैठ जाएंगे। अभी आ जाओ, हाँ, अभी हरू भरू ये टाइम जाया कर रहे हो आप टाइम जाया कर रहे हो भाई, कौन सी भाई। परीक्षा अभी नहीं है? इतनी बातें हाँ, फोन पे कर रहे हैं ना, इतनी देर में भी दावा जवाब दावा भी लिख लेते हैं भाई। अभी जाए या रोके, हाँ या ना में जवाब दो, टाइम भाई जाए आप नहीं। खुद आए हो भाई, दावा जवाब शराइत के लिए हमने नहीं बुलाया। नहीं भाई, ठीक है, आज हम तो करो, मुनाज़रे वाले दावा दिन का ही जवाब कह रहे दावा अभी तय करो बस। नहीं भाई, आप खुद आए हो, ये आपकी गलती है, हमने नहीं बुलाया दावा जवाब दावा रोके शराइत। आ जाए, आप भले जाए, बोले जाए। आप पूछ के आए नहीं थे तो पूछ के जा पूछ क्यों रहे? के नहीं आया था, क्यों नहीं पूछ के आया था भाई? किसने बोला दावा जवाब शराइत के लिए आ जाओ? स्टेशन रोड पे, हाँ। और वो इनके लिए तीसरी जगह, इनके मस्जिद के करीब, हाँ। अबे भाई जगह की बात तो बात की है, दावा जवाब दावा शराइत का दिन तो तो आ जाओ बताओ। ना, वही तो हम कह रहे हैं, दावा जवाब दावे के लिए आ जाओ बेटे। हाँ, तो हम आ जाए उधर, दावा जवाब दावा लिखते हैं। तारीख मुनाजरा वाले दिन। अजीब बात है, हम तो शुरू से ये बात कर रहे हैं, यानी आप हमारी बात ना मानो तो गलत है। भाई ठीक है, सारी बातें तुम्हारी मान रही है, एक बात हमारी क्यों? कौन सी हमारी मानी है आपने? चलो बताना। 2 दिन में अकेला आया हूँ, कई दफा आया हूँ। हाँ, यहाँ एक बंदे के आप लोगों ने बोला कि ऊपर शहबाज बैठे, ये सारी चीजें शहबाज तय करे। आपके अशरफ भाई ने ये साढ़े बोला 3 घंटे में कि कितने अफराद होंगे, ये सारी चीजें तय होंगी। अब अशरफ भाई को भी आपने पीछे कर दिया। एक क्लिप आगे पीछे किया है तो सब टोटल काट दिया सारा। आ रहे हो या नहीं? भैया पूछ लो, आ रहे हो यार भाई दावा क्या नाम जवाब है दावा आप शहबाज शराइत भाई? के मुनाज़े वाले दिन होगा। मैंने अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। हाँ, तब्दील ये शहबाज भाई, यार यकीन करो मेरे 3-4 दिन से नींद नहीं की, मेरे को नींद आ रही है अबे बहुत भाई यार। आप जाके सो जाओ, मैंने आपको नहीं बुलाया दावा जवाब शराइत के लिए, आप सो जाओ, मेरी गलती देखो थोड़ी आप आए हो। आपने बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन हम हाँ? तो आए ना भाई। माँ तो ये सुनो, आपकी ये गलती आप है जो कह रहे हो भाई। ना कि नहीं बुलाया, ऐसी बात नहीं है, ऐसे अच्छा। बात नहीं है। ये आपका गौरी जो है ना, गौरी है क्या, ये गौरी ने जो है ना बोला है कि जो है ना ये करना, हाँ? तो हम दावा आए, जवाब ये सबूत पेश करते हैं हम आप। तो आए ना भाई।
देखो मेरी हमारे बात गौरी सुनो, साहब ने ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ गौरी साहब ये की। भाई अगर ये गौरी सब- साहब ने ये बोला हो तो मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। उन्होंने अगर कहा हो कि दावा जवाब दावा शराइत के लिए होटल पे आ जाओ, अगर गौरी साहब ने ये बात की है तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ये मुझे नहीं पता है, ज़ुहैब को पता है, ये ज़ुहैब से की तो हो, आप ये कहें लो ना, आप ये लो बात ज़ुहैब कह रहे हैं, मुझे ज़ुहैब नहीं से पता। पूछो, क्या ज़ुहैब को बताना। क्या हाँ जी, हाँ, सबूत पेश करें ना यार। क्या कौन सा सबूत? ये कह रहे हैं कि आपके गौरी साहब ने दावा जवाब दावा शराइत के लिए होटल पे बुलाया, मतलब इसका सबूत पेश कर दें। भाई मैंने बोला था ना, मैं जिम्मेदार हूँ। भाई ये मैं जब बोल रहा था ना इसको कि भाई शहबाज आएगा, शहबाज, उसकी वजह क्या थी? यही थी कि भाई आएगा तो दावा जवाब दावत होगा। अब ये वो पर्चा मुनाज़े वाले लेके दिन लहरा नहीं रहे हो कि भाई सकता। आ जाओ बाबा जी। मुनाज़रे वाले दिन नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, आप सबूत साहब आ गए। हाँ जी, हाँ मेरी बात सुनो भाई, आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आप आ जाओ, दावा जवाब दावा तय कर लो, ठीक है? फिर अच्छा। इंशाल्लाह वक्त मुतय्यन पे हम गुफ्तगू कर लेंगे। इस पे कौन सी ये तो आपने, ये आप तो पहले भी यही बोल रहे थे, वो दोनों भी और यही बोल रहे हैं, कोई भाई नई आप बात तो तो बाहर नहीं ही की नहीं आ आपने। रहे थे, वो तो कह रहा था इसको लाने का फायदा क्या है, हाँ तो इसको जाहिर लाने सी का बात फायदा है क्या है? हम कि कह रहे हैं फवायद हम गिनवाएंगे। हाँ, तो जब फायदा क्या होता है? अशरफ साहब ने यही बोला कि भाई कितने अफराद होंगे, ये सारी चीजें होंगी, मैंने कहा तो उसके फायदा लिए हम से बात आई, गिनवाएंगे। हमने ये शर्त भी आपकी मान ली। भाई आ रहे हो नहीं आ रहे हो ये बताओ, अभी टाइम भाई नहीं है। हमने आपको दावा जवाब दावा शराइत के लिए होटल पे नहीं बुलाया है। अच्छा फिर घर पे बैठ जाएं आपके, अभी आ जाएं या किसी जगह की जगह बात तो बैठें? बात की है, आप मुनाज़े की तारीख तो बताओ, जगह तो तय कर भाई लें। मुनादरे की तारीख अभी बता देते, आ तो जाओ आप। अभी बता देते हैं, आ तो जाओ, तो अभी बताओ। मैं बोल रहा हूँ आ तो जाओ, बस शराइत दावा जवाब दावा तो तय करो। ये मुनाजरे वाले दिन। मुनादरे वाले दिन लो जी। मुरादे वाले दिन नहीं यार ये दावा जवाब दावा। तुम हाँ। तो चेहरा भी नहीं दिखा रहे थे, वो पर्चा खुद लिख के जो है ना हवा में ले रहे हो। मैं अबे बोल रहा भाई हूँ कि चेहरा अभी आ दिखाएंगे जाओ, ना, अभी तो आ जाओ। मुनाज़े का दिन तो बताओ, हम चेहरा भी दिखाएंगे, पूरा जिस्म दिखाएंगे। यार ये देखो हरकत देखो, मैं बोल रहा हूँ कि आ जाओ अभी, आ जाओ अभी। तुम्हारे घर अभी- के पास ही बैठा हुआ हूँ मैं। आप तुम कहीं गए हो भी इतनी बैठे दूर, हो। अबे भाई घर के पास बंदा मामला निपटाता है। आप कहीं और भी मुझे बैठे बताओ हो, स्टेशन बीच वाली जगह है। भाई जगह की बात तो बात की है, पहले जगह तो की बात बात की ये है। दावा जवाब दावा भाई शराइत की बात होगी ना, दावा पहले वो जवाब किस दिन दावा तय अभी होगा। तय होगा, शराइत तय होंगे, दिन भी तय ये तो हो आप जाएगा। बोल रहे हैं ना, दिन ये भी तो आप तुमसे बोल रहे हैं ना, पूछूंगा, अभी तय मैं होगा। बोलूंगा चलो ये भाई आप बोल रहे मुतय्यन हो हैं, ये गया। आपकी बात है, हम आपकी बात मानेंगे जरूरी नहीं है। हाँ, हम आपकी बात मानेंगे जरूरी नहीं है। इससे हाँ। पूछो यार ये आ रहा है नहीं आ रहा है, वक्त बर्बाद कर रहा भाई है। यार मैंने बता दिया है, आपको ना हमने बुलाया दावा जवाब दावा शराइत के लिए। जुर्रत ठीक का है। नाम है देवबंद वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गई वो जुर्रत? जरूरत है, तुम मुनाज़े का दिन तो बताओ ना। अच्छा ज़ुहैब साहब, आपने तो खुद ही कहा था कि मैं तो बस ये चीजें लिखनी थी, कितने अफराद होंगे, क्या क्या होगा, ये सबूर से मशवरा हुआ, तो हमने कहा नहीं दावा जवाब दावा शराइत अलग होंगी, तो तुम तो उसकी तकलीफ कर रहे हो। इससे पूछ लो बैठे या जाए, पूछ लो इससे। भाई बैठे हैं आ जाए। मैंने तो पहले ही बोला है, हमसे पूछ के ना आए हो ना हमसे पूछ के जाओगे। अच्छा हाँ चलो ठीक है। अच्छा मशवरा तकलीद है। मैं बोला बैठे या जाए, बोला मैं पहले आपकी राय कुछ और थी, इससे मशवरा की इसी की राय मानी है आपने, ये क्या है? और इससे जो राय दी उस पर दलील दी है कोई? हेलो, अभी आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता भाई। अभी तो मुझसे पूछ के तो तुम आए नहीं हो दावा जवाब दावा शराइत के लिए, तो मुझसे पूछ के जाओगे? इसको तो इसको तो निकाल नहीं रहे थे, इसको निकाल नहीं रहे थे हमने। अबे हो फायदे भाई, क्या? हमने कहा कोई फायदे कहीं और नहीं भड़कियां मारी हो, तुम भाई मुनाज़े का दिन आ बता। रहा है नहीं आ रहा है, ये तूने भाई भाई मैं पिछले साल की नहीं तरह, अरे वरना मैं काल काट रहा हूँ भाई। आप काल काटो या कुछ भी करो, आप हमसे पूछ के आए नहीं हो दावा जवाब दावा शराइत के लिए। पूछ के नहीं आए हो। अबे दावा जवाब दावा शराइत के लिए नहीं आए हो, झूठ पे झूठ आप- बिल्कुल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन और लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन। वहाँ पे स्टेशन पे तू क्या कर रहा है अगर पूछ के नहीं आए तो? तो यहाँ पे तो हम तोहिद मस्जिद आते हैं, जितने कोई फार्म भाई से पूछ, अबे पागल आदमी, तेरे को कुछ पता नहीं, तू हमारी फायरिंग कर रहा है। लस्सी वाली है ये जो उसके घर के करीब है, घर तेरा अबे 5 भाई, नंबर में, इधर तोहिद मस्जिद 10 हम नंबर जुम्मे में, बैठते और हैं, तू तोहिद जाके मस्जिद बैठ रहा हर है जुम्मे स्टेशन पे। बैठते हैं। हम तो तेरे घर के हाँ। पास बैठे हुए तोहिद मस्जिद हर जुम्मे बैठते हैं, फार्म भाई से पूछ। तो ईद मस्जिद। हाँ, अबे तो भाई बैठते तेरा हैं या नहीं यहाँ बैठते पर है, हैं तू वहाँ हमारे क्या जुम्मे? कर रहा है? अजीब बोला घर वाले वहाँ क्या कर रहे हैं? तेरा घर 5 नंबर पे, भाई तो 10 नंबर पे क्या कर कर रहे रहा हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता भाई। आ जाते है? मेरे से पूछ के तो तुम आए नहीं हो, तो मेरे से पूछ के जाओगे? हाँ आए क्यों? ये बस फिर नहीं करना जरा, भाग रहा है। भाग तुम रहे हो। हाँ सही है। अगर हम भाग रहे तो पकड़ लो, मैंने तो बीच का रास्ता बता दिया भाई। उस दिन अगर हमारा टाइम जाया हो गया तो अगली तारीख कर लेंगे, चलो उस दिन नहीं करेंगे मुनाज़रा। मुफ्ती को हमने चित्र हटा दिया, बोलो बस नहीं आ रहा ना। नहीं आ रहे हो ना भाई? दावा जवाब दावा शराइत मुनाज़े वाले दिन होगा। भाई एक नहीं, एक मिनट ना।
भाई एक काम करो, चलो हम आ जाएंगे, लेकिन दावा जवाब दावा जो है ना तय कर लो, हम आ जाते हैं बस। दावा जवाब दावा शराइत मुनाजरे वाले दिन। ले भाई अब ये रट लगाई भी है यार बस छोड़ो ये। तुमने भी तो अपनी नहीं लगाई भी कि आज ही तय करो। सब बात बोलो यार। हम बात करें तो रट है, तुम बात करो तो रट नहीं है। ये इसका काम ही यही है, इसके पीछे अरे जो है ना वो तू भागा था पिछली दफा भी। कल और परसों मुनाजरा करना है तो करो, वरना टाइम ही नहीं है। ये किसने बोला था? तू भागा था। जब पिछले साल जो टाइम दे रहा था कल और परसों का, उसमें एक दिन में सब हो जाता। सबूर साहब ये आपकी सारी ड्रामेबाजी है शहबाज भाई, जवाब दो ना आप। सारी ड्रामेबाजी मेरी है, ड्रामेबाजी आप समझ गए जवाब ना? दे दो मेरी बात ये का। सारी ड्रामेबाजी है शहबाज भाई, मेरी जवाब बात दे सुनो, दो ना। वक्त जाया मत करो। या तो अगर तुम नहीं आ रहे तो हम वहाँ आ जाते, दावा जवाब दावा लिखो, शराइत तय करो, तारीख एक तय करो और बात करो, बस वो खत्म। मुनाजरे वाले दिन होगा। नहीं मुनाजरे वाले दिन नहीं, बोलो तो हम आ जाए वहाँ। आप भले जो भी करो, लेकिन मुनाजरे वाले दिन होगा। नहीं नहीं, अभी अभी ये- दावा अभी- जवाब दावा होगा, बात सुनो मेरी नहीं। बात सुनो, दावा जवाब दावा होगा। आज कहाँ बैठो, आ रहे हूँ, मैं आ रहा हूँ। दावा जवाब दावा शराइत आज नहीं होंगी। आज सिर्फ वो होगा कि तो भाई फिर इसका कौन कौन मतलब है मुनाजरा- भाग रहे हो ना आप भाग रहे हो। तो मेरी बात सुनो भाई, आप भाई मैंने तो इतना आसान रास्ता दावा बताया आपको जवाब बीच का। दावा अच्छा सुन लो देखो, मेरी बात। हक पर हो ना, डरने की बात नहीं है। मेरी तो बात आप हक पर नहीं सुनो हो क्या? शहबाज भाई, हाँ। शहबाज भाई देखो, आप नहीं आ रहे ना, हम आ आप जाते हैं बस मेरी बात सुन लो। भाई, हम आ जाते हैं, ऐसा करते हैं, दावा जवाब दावा और तारीख तय करो, शराइत तय करो, हम आ जाते हैं और बात जो है ना फिर जो दिन मुकर्रर हो जाएगा उस पर बात कर लेंगे। बोलो बोलो तो आ जाता हूँ मैं। मेरी बात सुनी आपने? हाँ क्या बोलो अब? मैं ये कह रहा था कि अपन एक दिन तय करते हैं। जी जी ठीक है। जी, अब मेरी बात सुनेंगे नहीं पूरी? मैं सुन रहा हूँ, बीच में बोल रहे हैं। सुन रहा हूँ आप। हाँ, अगर उस दिन हमें दावा जवाब दावा शराइत में टाइम ज्यादा लग जाता है हाँ। और टाइम मुनाजरे का नहीं बचता, भाई जाना है ये वो, तो हम कोई और तारीख मुनाजरे की दर तय कर इसमें लेंगे। ये देखो ना, ये टाइम भी जाया होता है इससे, और ये जो है ना ये अच्छा, भागने के तरीके अबे हैं, भाई, ये ऐसा वाह। नहीं है। मेरी अच्छा, बात होटल सुनो पे दावा जवाब यार, दावा शराइत हो, मुनाजरे का मेरी दिन बात कोई और सुनो, तय हो, वो देखो ठीक है। मैं हूँ ड्यूटी वाला आदमी, सुनो मेरी बात सुनो। अब जब भी तो बोल रहा हूँ, आपकी वजह से तो कह रहा हूँ। नहीं ना, वो उसकी वजह बीच ये का है कि रास्ता दे जब रहा हूँ भाई, ये बीच का रास्ता है। नहीं मेरी वजह, मेरी बात सुनो, आज जो है ना, आज मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हूँ, लेकिन मैं आ गया, इसलिए आ गया। भाई इरफान भाई, मेरी बात आपने सुनी है, मैंने एक बीच का रास्ता बताया। देखो मेरी बात सुनो शहबाज भाई, बीच का रास्ता इधर छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लो। देखो आप नहीं आ रहे ना, हम आपके घर के करीब बैठे हैं, सही है, मैं आ जाता हूँ, हम लोग आ जाते हैं वहाँ, दावा जवाब दावा और शराइत तय कर लेते हैं और तारीख एक मुकर्रर कर लेते हैं, उसके बाद मुनाजा कर लेते भाई हैं। तो उस दिन आप दावा जवाब दावा शराइत क्यों नहीं करते एक तारीख मुकर्रर? हम इसलिए नहीं कर रहे, बस सही है, अब इसको पूछ लो वहाँ आ जाए, नहीं आए वरना। भैया हम आए या नहीं आए, वहाँ पर आ जाए हम। दावा शराइत क्यों नहीं? वैसे आना तो भले आओ। हैं? वैसे क्यों आएंगे? दावा जवाब दावा तुम्हारी शक्लें देखने थोड़ी आ रहे हैं। सारी खत्म। अजीब बात है, तो हमने भी तुम्हारी शक्लें थोड़ी ये देखी। जरूरत का नाम देवबंद वाले, यही था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बोला कि हमें तो बताया नहीं था, तुम बगैर बताए झूठ बोल रहा है, जबकि हमारे जुएब भाई ने बताया था कि भाई तुम रहते हो लतीफाबाद में, अब्दुल शकूर भाई भी रहते हैं लतीफाबाद में, तो लतीफाबाद में गुफ्तगू होगी। ये तुम कहाँ पहुंच रहे हो? वो उसका एक हवारी कह रहा है कि हीराबाद जो है ना, उसका सेंटर, उसका दरमियान लगता है कौन सा, तो हीद मस्जिद, देवबंदियों की मस्जिद, कह रहा वहां आ जाओ। तो देखे इनकी हरकत है, वो सेंटर लगता है, हीराबाद का सेंटर लगेगा स्टेशन रोड, लो जी, यह लतीफाबाद सेंटर लगेगा। फिर भी हमने कहा भाई तुम भी यहाँ के हो, हम भी आके हम इसके घर के पास जाके पहुंच गए, बैठे वहां काफी देर इससे कॉल पे गुफ्तगू करी। बिल आखिर इसने जो है ना वहां आने का भी मना कर दिया कि वहां भी ना आओ, हमारे मुतालिक वहां भी इसने मना कर दिया कि नहीं आओ, और यहाँ का भी जो है ना इसने खुद नहीं आया, मना कर दिया। यानी कि हीले बहाने कर रहा था कि हीले बहाने ये कर रहा है कि उसी दिन दावा होगा, उसी दिन शराइत होंगे, उसी दिन जवाब दावा होगा और उसी दिन मुनाजरा होगा। आप देखें ये भागने का बहुत पुराना हीला बहाना है। मुनाजरे इस तरह होते ही नहीं है, मुनाजरे होते हैं कि पहले दावा होता है, उसूल के भी खिलाफ है कि पहले दावा होता है, फिर जवाब दावा होता है, फिर शराइत होते हैं, दिन मुतय्यन होता है, अफराद जगह, ये सारी चीजें गुफ्तगू हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि ये इसका तरीका वारदात बता रहा हूँ। इसने कहा कि जान छूट जाएगी, क्योंकि हमने तो पकड़ लिया था इसको, ये भाग रहा था। मैंने कहा जुएब भाई भागने नहीं देना इसको हमने भागने बिल्कुल नहीं देना। तो जुएब भाई को मेरे बात गई। अब इसने सोचा कि अगर शराइत और ये सारी चीजें उस दिन का अगर तयन हो गया और उस दिन हम पहुंच गए, तो इस शोर शराबे में सारा मामला रफा दफा कर दे और खुद जो है जश्न मना ले कि हम जीत गए। वाहदतुल वजूद एक ऐसा इनका कुफरी अकीदा है, अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं कि खालिक और मखलूक के फ़र्क को ये लोग मिटा देते हैं। घर में पर्चे बना रहा है और भेज रहा है, अबे भाई इसके वारी को कहा हमने इसको लेके आओ, वो कहता है नहीं उसको लाने का फ़ायदा, हमने कहा फ़ायदे हम गिनवाएंगे,
لیکن وہ پھر بھی جو ہے نہ آیا نہ اس نے جو کہہ رہا ہے ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پرچے جس طرح انہوں نے لکھا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ میں ایک منٹ دکھا بھی آپ اسکرین شاٹ وہ ویڈیو جو ہے نا ویڈیو آپ دکھا دے گا تو گھر میں پرچے بنا رہا ہے. کبھی عبدالسلام جمالی حفیظ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے, کبھی کسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے. عرفان بھائی نے بھی کہا بھائی ابھی تم بھی فارغ ہو, جمالی صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی اگر مٹی پلید کروانی ہے تو نواب شاہ آ جاؤ, ورنہ انہوں نے کہا تمہارے شہر میں عبدالصبور بھائی موجود ہیں ان سے گفتگو کر لو. تو آج ہم نے دیکھیں دعویٰ جواب دعویٰ شرائط وغیرہ طے کرنے تھے, دن کا تعین کرنا تھا, دن کی بھی تعین کرنی تھی, سب کچھ کرنا تھا, لیکن یہ بھاگ گیا. ہم نے کہا ہم وہاں آ جاتے ہیں, لیکن اس کے تو وہ کہتے ہیں پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی. تو نہ اس کو یہ لا رہے تھے سامنے, اس کا ایک ہواری جو کیا نام ہے اس کا عرفان غوری. تو عرفان غوری میں تجھے کہوں گا کہ کیا ہو گیا تمہاری جرت کو, بڑھ گئی وہ جرت. السلام علیکم زہیب بھائی, کیا ہو گیا, نسیان کا برس آ گیا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری آ گئی ہے کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے یہاں آئیں گے. میرا گھر ہیرا آباد کے اندر ہے, گلاب پان والے کے ادھر, سمجھے میرے بھائی؟ ہاں صبور کو ہی معلوم ہے کہ میرا گھر ہیرا آباد میں گلاب پان والے کے ادھر, سمجھے؟ بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیچ میں, سمجھے؟ میرا گھر لطیف آباد میں نہیں ہے, سمجھے؟ آپ نے یہ وائس مجھے کی ہے, یعنی کہ میرا گھر تو لطیف آباد میں نہیں ہے, میرا گھر تو ہیرا آباد میں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے یہاں آئیں گے, تو آؤ ہمارے یہاں بیچ کے اندر آؤ, بلکہ میں نے بیچ میں بلایا اسی لیے آپ کو, میں نہ تمہاری جگہ نہ میری جگہ, سمجھے؟ ادھر آؤ, یہاں پر آؤ, ٹھیک ہے نا. اور میں نے کہا جب یہاں فائدے گنوا رہے ہو تو جب میں نے بولا تھا کہ شہباز کو آنے کا فائدہ تو تم نے بتایا نہیں تھا مجھے, سمجھے؟ ابھی تک دن بھر سے تو تم شور مچا رہے تھے. تو یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ ان کی مثال وہ ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہو, لیکن یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے. اور یہ وہاں جو ہے نا ہلا گلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں ان کو پتہ نہیں ہو کہ بندہ سامنے والا مناظر ہے یا مناظرہ کر, جہاں ان کو ذرا سی بھنک ہو جائے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور اتنے بڑے فراڈی اور خائن لوگ ہیں, ویڈیوز کو کاٹ دیتے ہیں, آڈیوز کو کاٹ دیتے ہیں. عرفان بھائی کی جو اس سے گفتگو ہوئی تھی عبداللطیف صفدر سے, تو وہ تقریباً بھی 3 گھنٹے سے اوپر کی ہے, 3 گھنٹے 15 منٹ, تو 54 منٹ پہ ایڈٹ کر کے اس کو انہوں نے اپلوڈ کرا دی, باقی ساری کاٹ دی. تو یہ ایسے خائن ہے. وہ صدیق رضا والا مناظرہ ہوا, اس میں عبداللطیف بوکلا گیا تھا, وہ جملہ بھی انہوں نے کاٹ دیا. چلے بوکلا جاتے ہیں, لیکن یہ کہ کاٹے تو نہیں, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی بندہ بوکلا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, آج ہم اس کے انتظار پہ بیٹھے رہے, تقریباً بھی 11 بجے تک ہم بیٹھے رہے. بالآخر ہم نے کہا بھائی یہاں آ جا, یہ شرائط دکھا رہے. ایک بندہ بے چین ہوا ہے, وہ پرچے لکھ رہا ہے گھر میں, تو ہم نے کہا یار اس کی اضطراب, اس کی بے چینی دور کری جائے, اس سے مناظرہ کیا جائے. لیکن ہمیں جیسے ماضی میں اس کے حوالے سے تجربہ ہے, یہ سامنے نہیں آئے گا. اور زہیب بھائی آج آپ نے دیکھا آیا سامنے, ہم بلاتے رہے, کال پہ بلاتے رہے, ہم بھی جا رہے تھے. اور ابھی عرفان بھائی جو ہے نا کچھ وضاحت کریں گے. اور وہ اس کا ہواری وہ کیسے چلا رہا تھا, مجھے کہتا ہے کہ اسی طرح کا پرچہ بنا لو, ہاں پرچے ایکسچینج کر لو. وہ بھائی کون سے مناظر ہوتے ہیں پرچے ایکسچینج کرنے والے, دعویٰ جواب دعویٰ شرائط سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے لکھے جاتے ہیں. اور وہ جو پرچے میں کچھ لکھا ہے وہ آپ لوگ جب دیکھو گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گی کہ کس بیوقوف نے کس نے بیوقوف نے جو ہے نا یہ پرچہ لکھا ہے. عرفان بھائی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور رسولن بھی جو ہے نا وہ دعویٰ اور جواب دعویٰ پہلے لکھا ہے. باقی ہم وہ ویڈیو بھی لگائیں گے جو ہم نے اس کے گھر کے پاس, اس کے مسجد عرفانی مسجد ہے بڈی چوک سے آگے, وہاں اس کے گھر کے قریب ہم کھڑے ہو کے ہم نے کہا بھائی تو ہم تو تیرے مہمان ہیں. مہمان کو بندہ لبیک کیا تھا, بندہ بولتا ہے کہ یار ہم تمہیں چائے پلاتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر کافی دیر اس کا انتظار کیا, لیکن وہ چائے تو کیا اس نے اپنی شکل نہیں دکھائی, تو چائے تو بہت دور کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتنہ پرور شخص شہباز دیوبندی, ہم اس کے گھر کے قریب کھڑے ہوئے ہیں, اور اس نے جو فتنہ پھیلایا ہوا ہے اور علماء حدیث کے خلاف بکواس بازیاں کرتا ہے, تو اس کے گھر کے ہم قریب کھڑے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ تعالیٰ آج جو ہے نا شرائط وغیرہ طے کرنی تھی, لیکن وہ بھاگ گیا. وہ کال ریکارڈنگ بھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیسے بھاگا ہے. باقی عرفان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, زہیب بھائی بھی ہے. یہ جو ہے نا فرار اختیار کر لیا اس نے. ابھی یہاں پہ لائٹ بھی گئی ہوئی ہے, تو کافی دیر ہم نے انتظار کیا, پھر کہتا ہے نہیں. ہم نے کہا ہم وہاں آ جاتے ہیں جہاں پہ تو بیٹھا ہوا ہے, ہم تو تیرے گھر کے قریب ہیں, اس کا گھر ادھر ہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ دکھاؤ یہاں پہ عرفانی مسجد, عرفانی مسجد دکھاؤ, یہ سامنے مسجد ہے. تو ہم باقاعدہ جو ہے نا مسجد کے قریب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ صرف یہ گیدڑ بھپکیاں کر سکتا ہے اور سامنے نہیں آ سکتا. تو وحدت الوجود کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا گفتگو کرنی تھی, اور شرائط اور دعویٰ جواب دعویٰ طے کرنا تھا. کہتا نہیں اس دن ہوگا, کس دن ہوگا نہ دن کا کوئی پتہ ہے نہ کچھ, تاکہ یہ ہنگامہ کرے اور پتہ کہ جشن جو ہے نا منا لیں.
तो इस तरह की इसने हरकत। वेब भाई थोड़ा आप बताओ। और एक दिन में जो है ना ये चीजें जो है ना तय नहीं होती, ठीक है। और हम इसको कितना बुलाते रहे, हमने कहा हम आ जाते हैं, लेकिन इनकार करता रहा। तो ये जुर्रत का नाम है। यहाँ बुलाया कि भाई आ जाओ तेरे घर के करीब है, ये जुर्रत का नाम है, क्या है? देवबंद वाले। लेकिन ये जो है ना आया नहीं, ये अपने घर के करीब भी नहीं आया। हम यहाँ बैठे रहे, काफी देर इंतजार किया, इसको कॉल करी, और कॉल जैसा कि आपको वीडियो में जो है ना सुनाई दी जाएगी। और जो है ना इंशाल्लाह फिर हमने जो है ना इसको बोला कि भाई हम वहाँ जाते हैं, वहाँ भी नहीं माना। बोल रहा है कि नहीं भाई दावा जवाब दावा वो जो है ना उसी दिन तय होगा जिस दिन मुनाजरा होगा। तो भाई एक दिन में जो है ना इतनी सारी चीज़ें और ये जो है ना ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे फिर जो है ना वक्त ज़ाया होगा। और ये जो है ना अपने भागने के हीले बहाने बना रहा है। और एक दिन में जो है ना दावा जवाब दावा भी लिखो ताकि हम उसमें शर्फ पैदा करें, और मुनाजरा हो ही नहीं। फिर ये बाद में जो है ना आपने जिस तरह इसने घर पे पर्चा बनाया था कि भाई पर्चे खूब बना रहा है। हाँ, घरों के अंदर पर्चे बना रहा है कि भाई, और उस पर साइन कर रहा है। और वो पर्चा भी किस टाइप का है मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ। वो पर्चा भी लगेगा, सबूर भाई वो वीडियो भी लगा देना पर्चे वाली, ठीक है। उस पर्चे में लिखा है इसने, टॉर्च जला लो, टॉर्च मोबाइल की। हाँ, उस पर्चे में लिखा है इसने, ये पर्चा है, ठीक है। मैं ज़रा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, सही नजर आ रहा है। ये पर्चा आप स्कैन लगा देना, इसका मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसमें इसने लिखा है कि मौजू मुनाजरा वहदतुल वजूद अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से इंजीनियर शहबाज हनफी मुनाजिर होंगे। मुनाजरा उलमा की मौजूदगी में होगा, दोनों तरफ से 10-10 अफराद होंगे। मुनाजरे का वक्त मशवरे से तय होगा दोनों फरीक के। मौजू से मुताल्लिक बाकी बातें और शराइत मुनाजरे वाले दिन मुनाजरीन सामने बैठ कर तय करेंगे। और ये पर्चा इसने घर पे बनाया है, शहबाज के साइन लिए हैं, ठीक है। अब घर पे पर्चे बना के ये लहरा रहा है। अब देखिए ये घरों के ऊपर जो है ना पर्चे बना रहा है, जबकि हम देखिए सब लेके बैठे हुए हैं कि दावा जवाब दावा। ये रजिस्टर और पेन भी लेकर आए कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर दावा जवाब दावा लिखेंगे, लेकिन बेचारा भाग गया। तो ये इसकी हकीकत है। ये सिर्फ कई उलमा को, बड़े बड़े उलमा को चैलेंज देगा, कहीं कुछ करेगा, कभी कुछ सस्ती शोहरत के लिए। वो असल मकसद तो उसका सस्ती शोहरत है ना, तो सस्ती शोहरत के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब सामने आएंगे तो आपने देखा, तो कॉल रिकॉर्डिंग में हम पूरी सुनाएंगे आपको कैसा भागा है। ये है जुर्रत का नाम, देवबंद वाले। अब मसला सारा यही है कि फितना फैलाना, फिर ये कई अब्दुल सलाम जमाली हाफिज़हुल्लाह, और कभी कोई कभी कोई कभी कोई। और आप देखें काल में क्या हालत हुई इसकी। तो मसला सारा वही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत के भूखे हैं, और सिवाय सस्ती शोहरत की कुछ नहीं है। बाकी बात ये मुख्तसरन बात हम कर रहे हैं कि हम इधर आए थे, इसके घर के साथ हैं, इसीलिए आए थे कि भाई हमारे साथ ये आज की तारीख में दावा जवाब दावा और शराइत तय कर ले, और जिस दिन मुनाजरा होगा उसकी तारीख रख ले, उस दिन हम मुनाजरा करेंगे। आज सिर्फ दावा और जवाब दावा के लिए हम आए थे, लेकिन ये आया नहीं यहाँ। बल्कि हमने कहा हम वहाँ आ जाते हैं, यहाँ नहीं आया। फिर बात होती रही, लेकिन एंड ये हुआ कि हमने कहा चलो ठीक है, आप नहीं होते हो तो हम आ जाते हैं वहाँ, जहाँ आप बैठे हो वहाँ हम आ जाते हैं। दावा और जवाब दावा जो है ना वो लिख लेते, शराइत तय कर लेते, और एक तारीख मुनाजरा जो है ना वो तय कर लेते हैं। उसके बाद उस दिन हम मुनाजरा कर लेंगे। लेकिन ये हमारा भाई इस बात के लिए भी तैयार नहीं, शहबाज भाई जो है वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहे कि नहीं ठीक है चलो इरफान भाई आप वहाँ आ जाओ, लेकिन ये इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो लिहाजा झील पाक से ही भागा। हाँ, लिहाजा हम लोगों ने अभी इससे काफी बात की, लेकिन ये नहीं माना, ना यहाँ आने के लिए तैयार है, ना हमें वहाँ बुला रहा है कि चलो हम आ जाते हैं। और वो जो ना वो पता नहीं क्या चाह रहा है। तो ये है कि हम बस यही काम करो, घरों में पर्चे बनाओ, बस ये काम करो कि घर के अंदर जो है ना पर्चे बनाओ सिर्फ, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है घरों पे पर्चे। तो बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला भी वक्त क्या हुआ है, 11:12 हुए। तो काफी देर तक हमने इनका इंतजार किया, बिलाखिर हमने ये तफसीली वीडियो बनाई है। बनाने का मकसद यही है कि ये बंदा भाग गया, और ये बड़ा जो है ना पुराना जो है ना भागने वाला है, समझ रहे हैं आप, पुराना जो है ना ये भागने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला
آج جو ہے نا ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے اکابرین کا دفاع جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتا بالکل. اور یہ باقاعدہ میں رجسٹر اور پین بھی ساتھ میں لایا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہم دعویٰ اور جواب دعویٰ لکھ لیتے ہیں, شرائط طے کر لیتے ہیں, لیکن نہیں اور ایک دن جو ہے نا تاریخ رکھ لیں گے مناظرے کی, اس دن ہم مناظرہ کر لیں گے. یہ مختصر بات کرنی تھی آج, لیکن اس مختصر بات کے لیے بھی یہ نہ یہاں آیا, اور چلو ہم نے کہا چلو آپ نہیں آتے شہباز بھائی تو ہم وہاں آ جاتے ہیں اسٹیشن جہاں یہ بلانا چاہتا ہے وہاں آ جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی یہ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتا. کیا ہے یہ بندہ چاہتا کیا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ بات نہیں کرنا, شدید شہرت چاہتا ہے بس, سستی شہرت کا بھوکا. باقی یہ بھائی ہم لوگوں نے دیوبندیت چھوڑی ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنے سچے. اگر یہ سچے ہوتے تو ہم پاگل نہیں ہے کہ ہم دیوبندیت کو چھوڑتے. تو یہ ساری باتیں ہیں, اور ہمارے الحمدللہ بہت سے ہمارے خاندان میں اہل حدیث میں سارے دیوبندیت نے چھوڑی ہے. ان سب کو یہ پتہ لگتا ہے کہ دیوبندی اتنا جھوٹ بولتے ہیں, تو ان سب نے جو ہے یہ اہل حدیثت کو چھوڑا, دیوبندیت کو چھوڑا اور اہل حدیثت کو قبول کیا. اور یہ جزاک اللہ خیر. یہ ساری باتیں تھی اور ہم اینڈ کرتے ہیں, اور مختصراً یہ بات ہم نے کرنی تھی جو ہم نے کر لی. السلام علیکم. اور یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہے نا یہ جو پرچے ورچے اور دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے تیسری جگہ جو ہے نا وہ مختص کی جائے گی, ٹھیک ہے. اور ان کی تیسری جگہ کیا ہے؟ توحید مسجد اسٹیشن روڈ, جو ان کے جو ہے نا ان کی اپنی مسجد ہے, اور یہ وہیں پہ بلاتے, اور ہم الحمدللہ کئی دفعہ وہاں پہ گئے بھی ہیں. ان کے مولویوں کو میں اکیلا گیا ہوں, اکیلا میں اکیلا گیا ہوں, اور یہ ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ لوگ وہاں آئیں گے, ٹھیک ہے. ہم نے بولا ہم وہاں جاتے, لیکن دعویٰ جواب دعوت ہوگا. صرف میں اکیلا جاتا ہوں مسجد توحید میں, تو پھر بھی یہ عبداللطیف صفدر بھی آ جاتا ہے, یہ شہباز بھی آ جاتا ہے, اور کئی لوگ آ جاتے ہیں صرف مجھے اکیلے کے لیے. بھائی ایک ہی آدمی بہت ہے, لیکن یہ سارا جمکٹا بنا لیتے, پھر بھی بات جو ہے نا جواب نہیں دیتے. ادھر جا کے بات کرتا ہوں پھر بھی نہیں کرتے. ہزارہ کالونی میں پورا حجرہ بھرا ہوا ہے. یہ ساری کہانی ہے صرف اور صرف بھاگنے کے ان کے ہیلے بہانے بھاگ گیا ہو. مختصر یہ ہے کہ جزاک اللہ کافی ہے. تو یہ سارے تم لوگوں نے جوس پی لیا, تو ہم نے تو جوس پینا ہی تھا کیونکہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مسجد کے سامنے ہی جوس والے کی دکان تھی, تو ہم نے وہاں جو ہے نا وہ شیک تھا, ملک شیک, وہ ہم نے پی لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے صرف سستی شہرت چاہتا ہے, کبھی کسی کو کال کر رہا, کبھی ہمیں تو کال نہیں آئی آج تک. بھائی ہمارے نمبر بھی کھلے ہوئے ہیں, ہمارا نمبر کوئی بند نہیں دیتا, یہ نمبر کھلا ہوا ہے. اس نمبر پہ جب چاہے تم کال کرو, اور وہ ریکارڈنگ کرو, پھر تمہیں آگے تو کسی کو سناؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری کیا حالت ہوئی ہے. الحمدللہ تعالی. تو مسئلہ وحدت الوجود پہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا مفتی آصف چنیوٹ کا مفتی تھا. میرا ریکارڈڈ مناظرہ یوٹیوب پہ موجود ہے جو واٹس ایپ پہ اس سے ہوا تھا. تو ظالم اس کے اندر نہ قرآن کی آیت پڑھ سکا, نہ رسول اللہ کی حدیث پڑھ سکا. بس آخری دم میں حدیث پڑھوں گا, وہ اینڈ میں نہیں پڑھی جو اس کی دلیل بننی تھی, جو وہ دلیل بناتے ہیں یہ. پھر اس کی میں نے شروحات پڑھی کہ شارعین جو ہے اس کی شرح میں کیا کہتے ہیں, جو تم مانا کرتے ہو وہ مانا تو محدثین مانتے ہی کوئی نہیں ہے. اور وحدت الوجود ایسا کفری عقیدہ, اس کو محدثین نے کفر قرار دیا, ہم نہیں کہہ رہے. تو امداد اللہ مہاجر مکی ہو گیا, یا ابن عربی صوفی ہو گیا, اس طرح کے اور جو لوگ ہیں, تو ان کو ہم نے کافر قرار نہیں دیا. ہم تو محدثین کے پابند ہیں, ان کے فام کے پابند ہیں, انہوں نے کافر قرار دیا ہے اس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے کہا یہ اتنا خطرناک موضوع ہے دیوبندیوں کے لیے, دیوبندیوں کی دلیل کی ہڈی ہے, تو کبھی گفتگو نہیں کرے گا, اور آج وہی ہوا. ہمارا اس نے وقت برباد کیا. بالآخر ہم نے کہا تو اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, پھر کہا ہم ویڈیو بنائیں گے اگر تم نہیں آئے. ہم نے کہا بھائی آ جاتے ہیں, تو کہہ رہا نہیں آؤ نہیں. ہم نے کہا کہ جواب دعوت طے کریں گے, کہہ رہا نہیں آؤ. تو یہ ساری بات ہے. باقی کچھ باتیں عرفان بھائی جو ہے وہ کریں گے. میں مختصر بات کروں گا, صرف یہ کہ آج ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اور جو عرفانی مسجد ہے شہباز بھائی کے گھر کے پاس, وہاں ہم گئے تھے. تقریباً ہم نے 1 گھنٹہ ان کا انتظار کیا. کال کر کے ہم نے شہباز بھائی سے بات کی, ان کو بلانے کے لیے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں, لیکن وہ یہاں نہیں آئے. اور ہم ان کو یہ تاثر دیتے رہے کہ بھائی ہم آپ کے گھر پہ بیٹھے رہے, آپ آ جاؤ, گھر کے قریب ہیں, یہاں بات کر لیتے ہیں, جواب دعویٰ شرائط طے کر لیتے ہیں, اور مناظرے کی تاریخ رکھ لیتے ہیں, اور اس پر پھر جو ہے نا اس تاریخ پر مناظرہ کر لیتے ہیں. لیکن بھائی اس کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر ہم نے اینڈ میں یہ کہا اس سے شہباز بھائی سے, ایسا کر لیتے ہیں, چلو بھائی شہباز بھائی آپ نہیں آتے یہاں پر, تو جہاں پر آپ بیٹھے ہو وہاں ہم آ جاتے ہیں.
اور وہاں آپ سے دعویٰ جاوے دعویٰ پر جو ہے نا شرائط طے کر لیتے ہیں اور مناظرے کی تاریخ طے کر لیتے ہیں, اس کے بعد مناظرہ کر لیں گے. لیکن شہباز بھائی اس پر بھی جو ہے نا راضی نہیں ہوئے. بالآخر ہم نے پھر ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, جب آپ نہیں آ رہے ہو تو یہ آپ کی شکست ہے, آپ سامنا نہیں کر پاتے. تو لہٰذا یہ مختصر بات میں کروں گا کہ دیوبندی حضرات ہمیشہ جو ہے نا وہ فراڈ سے کام کرتے ہیں, فراڈ سے کام لیتے ہیں, اور ہم لوگوں نے دیوبندیت چھوڑی ہے. میں ان کی مسجد توحید میں کئی دفعہ گیا ہوں, لیکن یہ لوگ جو ہے نا بات نہیں کرتے, ہمیشہ جھوٹ سے جو ہے نا تعویلات سے کام کرتے ہیں اور صحیح حدیث کے جو ہے نا یہ تعویلات کرتے ہیں اور اپنے مفہوم پہناتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ جو ہے کذاب, میں تو ان کو کذاب بھی کہتا ہوں, یہ جھوٹ بولتے ہیں زیادہ تر. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. تو میں یہ کہوں گا کہ شہباز بھائی نے آج ہمارا ٹائم خراب کیا. میں بہت مصروف آدمی ہوں, آج میں خاص اس کے لیے آیا تھا, لیکن ہمارا ٹائم خراب ہوا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج دیوبندیوں کی یہ شکست ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. جزاک اللہ خیر. بس یہ کچھ مختصر بات تھی. اچھا مناظرہ میں یہ کر رہا ہوں, یہ ذیل پاک سے بھی ان کی طرف سے بھاگا تھا. ذیل پاک میں انہوں نے صالح محمدی, ہمارے ایک عالم دین ہے, ان کا نام دیا. وہ میرے خیال سے مٹیا کہاں رہتے ہیں, وہ بدین میں رہتے ہیں. تو ان کو آنے جانے مشکل ہوگی, تو بھائی جو شہر کے لوگ ہیں بندہ ان سے بات کرے. بھائی بندہ چینج ہوا, مسلک تو چینج نہیں ہوا, لیکن یہ وہاں سے بات خیانت کری کہ بھائی چلو پرچہ لکھ دیتے ہیں. میں نے بولا ہاں ہم تیار ہیں. میں اور عرفان بھائی گئے تھے توحید مسجد, وہاں پہ اسی طرح کا پرچہ تیار ہو جس طرح اس نے یہ سارے آ گئے تھے ہم دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح کا پرچہ بنائے تھے جو اس نے ابھی بنائے اپنے گھر پہ بیٹھے سامنے بنا نا ہمارے آگے. وہ پرچہ ہم نے بنائے تھے ان کی مسجد میں, اور وہاں بھی اس نے جمکھٹا بنا کے, اور ان کو بھی ہم نے جو چپیڑے لگائے انہیں کو جیتے سے. اللہ کا مقصد یہ, اب یہ ذیل پاک سے مسئلہ رفع الدین سے بھاگا نہیں بھاگا. پھر اس پہ جب میرا نام آیا تو پھر میں نے اس کو بولا کہ بھائی کہ صالح محمدی جو ہے وہ بدین میں رہتا ہے, دور ہے, اس کو کافی آنے میں جو ہے نا, بدین میں رہتا بھی نہیں ہے وہاں پہ, بلکہ وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے. بالکل صحیح جو ہے نا وہ تھر کا کہیں رہنے والے اندر. بھائی اصولی بات تو یہ ہے کہ جو شہر کے رہنے والے ہیں اپنے قریبی ہیں, دیکھیں مسلک تو ایک ہی ہے نا. اب صالح محمدی بات کرے, فلانا بات کرے, فلانا بات کرے, بھائی بات کس نے کرنی ہے, مسئلہ کے لیے حدیث کو آگے رکھنا ہے, مسئلہ کے لیے حدیث کی نمائندگی کرنی ہے, تو ہم موجود ہیں الحمدللہ تعالی. جس سے آج یہ ایسے بھاگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگتے ہیں. واٹس ایپ پہ ایسا کرے گا, کہے گا کہ یہ بھاگتے ہیں فلانا, اور غیر مقلد بھاگ گئے اور فلانا ہو گیا. غیر مقلد اہل حدیث کہیں نہیں بھاگنے والے, ہم مقلدوں کو بھگانے والے ہیں الحمدللہ تعالی. علامہ احسان علیہ زئی کے روحانی فرزند ہے, یہ بھاگنے والے نہیں ہیں. بھاگنے والے وہ لوگ ہیں جو مقلدین ہیں, جو بھاگتے رہے ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ جھوٹ. میں بول رہا ہوں کہ یہ اپنے اکابرین کو جمع کر لیں, سارے اکابرین کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. یہ وحدت الوجود کو قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہی ثابت کر ہی نہیں سکتے. پلے درجے کا کفر ہے. اب نہیں کہتے محدثین کہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ, صحابہ فقہا نہیں تھے تو فقہا کون تھا؟ ایسے عقل سے پیدل ہے. اپنے والوں کو جنہوں نے ایسے ایسے مسائل لکھے الیاذ باللہ, جو ابھی بیان نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے ہمارے پاس, وہ فقیہ ہیں. لیکن جو صحابی رسول ابو ہریرہ جیسے لوگ, نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ, وہ تو میرے کہا تف ہے تمہاری عقل پہ. تو بس یہ جو ہے نا اس کے بھاگنے کا جو ہیلا بانا تھا وہ ہم نے بند کر دیا. ہم نے کہا آج جواب دعویٰ جواب دعویٰ شرائط طے ہوں گے, لیکن یہ بھاگ گیا. اور مشورے کو تقلید بھی کہتا ہے ماشاءاللہ. تو بس یہ سب کا مقلد ہو گیا نا, اپنے حال سے مشورہ کرتا ہے. تو حنفی نہیں رہا چمات کہتا ہے کہ تو عرفان بھائی اور صبور بھائی سے جو ہے نا مشورے کرتے ہیں, تو ان کی تقلید کرتا ہے. صحیح ہے. اگر یہ ہمارے مقلد بن گئے تو پھر سب کا مقلد ہے, جبکہ یہ اصول غلط ہے. مشورہ کوئی تقلید نہیں ہے, ورنہ مشورے سے تو یہ اپنے اصول کے تحت کتنوں کا مقلد حنفی نہیں رابری ہے. تو بیکار سی بات ہے. قاضی کا ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, قاضی کا گواہوں کی طرف رجوع کرنا اور اس عامی کا عالم کی طرف رجوع کرنا, یہ تقلید نہیں ہے. تو تقلید پہ بھی چاہے گا تو اس پہ بھی بھرپور طریقے سے الحمدللہ تعالیٰ یہ فرزند اہل حدیث اس کا شوق پورا کر دیں گے الحمدللہ. لیکن یہ کہ آج یہ فرار اختیار کیا, اس نے ہمارا وقت برباد کیا. ہمیں نہ یہاں آ رہا ہے نہ وہاں بلا رہا ہے ہمیں. ہم نے کہا چلو وہاں آ جاتے ہیں. ہم نے تو قریب کی, ورنہ وہاں بھی چلے جاتے, لیکن ہم نے قریب کی وجہ سے یہاں رکھا تھا. لیکن جب یہ اس نے اصرار کیا میں نہیں آؤں گا, اپنے علاقے میں نہیں آ رہا ایک بندہ, دیکھو وہ کتنا نڈر ہوگا. تو اپنے علاقے میں ایک بندہ نہیں آ رہا, وہ کتنا نڈر ہوگا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم اسٹیشن آتے ہیں, لیکن وہاں بھی جرت نہیں ہوئی. کہتا نہیں یہاں پہ بھی نہیں آؤ, یہاں پر بھی نہیں آؤ. کہتا میں جواب دعویٰ اسی وقت لکھوں گا جب بات ہوگی. وہ کب ہوگی کوئی پتہ نہیں. اور ہم اس لیے تو سب کو لکھوا رہے تھے, تیرے سائن لیتے تاکہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا.
تاکہ تو بھاگتا نہیں، لیکن بھاگ گیا الحمدللہ تعالیٰ. بس یہ مختصر کچھ گزارشات تھی، ورڈز کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مقلدین کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.